اسٹارٹ کریں کر دیجیے. چلیے تو آج کر دیا ریکارڈنگ. کھولیے. آج ہے, چلیے ٹھیک ہے. تو آج ہم لوگ 4 آیتیں پڑھ رہے ہیں سورہ فصلات, آیت نمبر 33, 34, 35, 36. سورہ فصلات سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33. تو کوئی ایک راؤنڈ پڑھ لیجئے, پھر میں اس کے بعد میں ٹیک اوور کرتا ہوں. آیت نمبر سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33. 33 34 35. زبیر آپ پڑھتے گا, کوئی پڑھتے کیا؟ میں پڑھوں کیا؟ میں پڑھوں. ہاں پڑھو, آپ پڑھو. لیکن میرا انگلش میں ہے. میرا اردو میں پڑھوں. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. 34. اور نیکی اور بڑی برابر نہیں ہوتی, برائی کو بھلائی سے دفع کرو. پھر وہی نیکی اور بڑی نہیں بدی ہے وہ. اوکے. اور نیکی اور بدی اوکے. اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی, برائی کو بھلائی سے دفع کرو. پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسے ہو جائے گا جیسے دلی دوست. 35. اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں, اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. صحیح ہے. آیت نمبر 36 بھی پڑھ لیجیے. 36 بھی اوکے. اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو, یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے. سمیع العلیم. اللہ سمیع ہے اور علیم ہے, اللہ کے 2 نام آئے یہاں پہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جی میں اب ٹیک اوور کر لیتا ہوں. تو 4 آیت ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ انسانوں کو بنائے اور انسان کی فطرت کو کمپلیٹلی جانتے, تو اللہ تعالیٰ فطرت کو جاننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ایڈوائز رہیں گی انسانوں کے تعلق سے بہت پرفیکٹ رہیں گی. انسانوں میں لڑائیاں جو ہوتے اور جو دشمنیاں ہوتے, وہ انسان کے اندر ایک فطرت رہتی, کبھی غصہ, تیزی, جہالت وغیرہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو کاؤنٹر کرنا, اگر آپ کے ساتھ آپ اچھے ہیں, حق پہ ہے, مگر سامنے والا برا کر رہا, اور اسلام میں جو ہے برا جو آپ کے ساتھ کر رہا آپ اس کا بدلہ لے سکتے, اسلام میں الاؤڈ ہے. مگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے کہ انسان پورے محبت کے ساتھ مل کے رہے, پیار محبت کے ساتھ بسے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ٹیکنیک بتا رہے, ایک طریقہ بتا رہے کیسا دشمنیوں کو ختم کرنا. تمہارے ساتھ برا کرا تو تم کیا کرنا اس کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایڈوائز ہے, اور کیونکہ انسان کو بنائے تو اللہ کی ایڈوائز ہے, وہ ایڈوائز پہ ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے عمل کرنے کی. ٹھیک ہے. تو اب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ شروع کر رہے کہ سب سے بہترین عمل اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور نیکی کا عمل کرنا ہے. تو آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ بولے سب سے احسن عمل وہ ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بہت بڑی نیکی میں سے یہ بڑی نیکی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, اپنے طرف نہیں. یہ بات کو غور و فکر کیجیے آپ. مطلب آپ دعویٰ کر رہے, دین پھیلا رہے, کس کے لیے پھیلا رہے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے اور اللہ کے نزدیک ہو جائے لوگ. یہی دین ہے. دین کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام.
اسلام کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کی حکومات کو عمل کرو اور اللہ کے نزدیک ہو جائے, تو یہ ہے دین. تو ہم ایک دائی بن کے جب آپ کسی کی فکر کرتے اور آپ ایک اسکالر ہے یا ایک رسول ہے یا پھر صحابیاں ہیں, ان لوگوں کا مقصد کیا تھا جب وہ دوسرے کنٹریوں میں گئے, عراق میں اور جو ہے سیریا میں اور ایجپٹ جیسے کنٹریوں کو فتح کرے صحابیاں اپنے دور پہ, کیوں کرے؟ تاکہ وہاں پہ جا کے ایک پیاری بات کرے. کیا بات پیاری بات کیا کرے؟ کہ اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑے, اللہ سے محبت پیدا کرے, اللہ کا تعارف کرائے, اللہ کیا ہے لوگوں کو پتا چلے, اور کیا اللہ ہے, اللہ کون ہے پتا چلے گا تو اللہ سے محبت ہوں گی, اور اللہ سے محبت ہوں گی تو اللہ کے حکومات پہ عمل ہوں گے, تو اللہ کے حکومات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ انسان جنت کی طرف جاتا. تو یہ جو کام کرنے والا ہے یہ بہترین عمل ہے بلکہ بولے اللہ تعالیٰ یہاں پہ. تو یہ عمل ہم سب کو اپنے استطاعت کے حساب سے, اپنی کیپیبلٹی کے حساب سے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے, یہ ون آف دی بیسٹ عمل ہے. اور اس کے ساتھ یہ تو بات زبان سے کرنے والا عمل ہے, مگر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کیا بولے, خالی زبان سے نہیں, عمل بھی آپ کے نیک رہنا, عامل الصالحات مطلب صالح عمل ہونا. تو اس کے علاوہ خالی زبان سے بڑے بڑے باتیں کرنا, تقریریں کرنا, اللہ کی تعریف بیان کرنا مجلس میں, لوگوں میں, دوستوں میں, یہ تو زبان سے بہترین عمل ہے. مگر اس کے فوراً بعد اگر اس کے ساتھ تمہارے انڈیویجول صالح عمل یعنی خوبصورت عمل مطلب ایکشن, یہ تو خالی ٹاک تھا, یہ تو بات چیت تھی, یہ تو بڑے بڑے تقریر کرنا ہے, اس میں ایک پیسہ نہیں لگتا نا, کھڑے رہ کے آپ آدھا گھنٹہ بات کریں, آپ کی انرجی جاری بس ختم ہے. تو اس کو تو اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ, مگر اس کو ہمیشہ اس کے ساتھ انکلوڈ کرے عمل کے ساتھ, اچھے نیکی والے عمل, صالح عمل, تاکہ ایکشن ہو, جیسا خیرات کرنا ہو یا مدد کرنا ہو یا تکلیف دور کرنا ہو یا جہاد کرنا ہو یا خیرات, یہ جو بھی ہو, یا حق کے لیے کھڑے ہونا ہے یا انصاف کے لیے کھڑے ہونا, یہ سب جو ایکشن ہے یہ سیکنڈ ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑے ان کے ساتھ اور بولے اور ہمیشہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام پہ چلنے والے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو کرنا. تو یہ تو جنرل رولنگ ہے, اس سے باریکیاں دو تین نکلتی یہاں پہ. پہلی چیز, آپ لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا, اپنی طرف نہیں جوڑنا. کئی بار لوگاں اور عموماً اسکالرس میں یہ پرابلم ہوتا کہ اپنی فین فالوئنگ بڑھانا چاہتے, اپنا نام بڑھانا چاہتے, تاکہ ان کی پرسنل نام آ گیا مارکیٹ میں تو ان کو لوگ ڈونیشن دیتے, اس سے ان کا گھر بھی چلا لے سکتے, اس سے جو ہے بڑے مدرسے کھول لے سکتے, اور جو ہے سائیکل چلانے والا جو ہے کار تک آ جاتا. تو یہ غلط انٹینشن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کلیئرلی ایمفسائز کرے, دعویٰ کس چیز کے لیے ہے, اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے, نہ کہ تمہارے طرف جوڑنے کے لیے. تمہارے طرف جوڑنے کے مطلب تم اللہ ہے بول کے نہیں بول رہے, تم جو ہے میری عبادت کرو نہیں بول رہے, اللہ کی عبادت کرو بول رہے, مگر یہ بولتے 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 اپنا امیج, اپنا نام, اپنی عزت ایسا بنا دی لوگوں کے نظر میں کہ اتنا نیک ہے آدمی, کتنا اچھی زبان سے بات کر رہا, کتنی پیاری بات کر رہا, چلو بھائی اس کو مدد کریں گے, اس کو پیسے دیں گے, اس کو خیرات دیں گے, یعنی تو اس کے بھروسے پہ کچھ مسجد بنائیں گے یا مدرسہ بنا کے دیں گے, چلائیں گے, انہیں اس سے جو ہے اپنا پیٹ پالنا چاہتا. تو یہ بہت ہی غلط ہے, کیونکہ کبھی بھی رسول اللہ کا پورے میسیج میں, اسلام کا جو دعویٰ رسول اللہ کرے, اس کے بعد میں جو صحابیاں کرے, کبھی اپنے آپ کو عزت نہیں مانگے. یہ بات کو کلیئرلی انڈرسٹینڈ کیجئے. رسول اللہ بولے میں اس دنیا میں آیا ہوں تمہیں اللہ سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے, اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے, نہ کہ تم میرے دیوانے بن جاؤ. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی ہو گیا انفارچونیٹلی. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اور حق کی بات کرے, جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے کے پیغمبروں کے جیسا نیک بات کرے, اللہ کی طرف جوڑے, آخرت کی محبت پیدا کرے, مگر لوگ جو ہے ان کے بعد میں جو کرسچینٹی کو پھیلائے, اس میں جیسس کو سینٹرل فگر بنا دیے, جیسس کو سب سے امپورٹنٹ بنا دیے, عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کو چڑھا دیے. عیسیٰ علیہ السلام مردہ آدمیوں کو زندہ کرے, مٹی کے چیزوں کو بنائے, کھلونے بناتے اور اس میں پھونک دیے اور وہ ریئل چیز بن گئے. جیسا وہ کیا کرتے تھے, چڑیوں کا مٹی لیتے تھے اور گوند کے اس سے جو ہے کلے کے وہ ٹوائز بناتے نا, ویسا انہوں جو ہے ٹوائے بنا دیے اور اس کے اللہ کے حکم سے پھونک دیے تو ریئل برڈز بن کے اڑ گئے.
تو یہ سب میریکل جب عیسیٰ علیہ السلام کرے تو ان کے بعد کے فالوورز کیا کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی محبت بڑھا دیے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دیوانے ہو گئے اور محبت اس حد تک بڑھ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیے، ون آف دی ٹرینیٹی، ون آف دی گاڈز بنا دیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے ڈر تھا کہ ایسا ہو جائے گا میرے ساتھ بھی، اس لیے انہوں بولے میرے طرف نہیں آنا، میرے پیچھے دیوانے نہیں بننا ہے، اللہ کے دیوانے بننا ہے۔ تو اس کے لیے اس کا پروف کیا ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا انتقال کا، حدیثوں میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو رہے تھے اور بخار کی شدت سے انتقال کے وقت سے پہلے، اور بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، پھر بیچ میں کچھ بات کر رہے تھے۔ تو کیا بات کر رہے تھے؟ عائشہ رضی اللہ کے گود میں تھے، عائشہ رضی اللہ سنے، سن کے بولے کہ بدوا ہو جائے یہودی، انہوں نے ان کے پیغمبروں کی خبر کی جگہ یا انتقال کی جگہ یا دفن ہوئے سے جگہ کو عبادت کی جگہ بنا دیے، میرے ساتھ تم لوگ مت کرو۔ اور بار بار بولتے تھے میرے کو جہاں دفن کر رہے، جو میری خبر ہے، جہاں میری روزہ ہے، وہاں پہ تم یہ دین کے کام مت کرو، میری محبت میں اتنے دیوانے مت ہو جاؤ کہ اس کو عبادت کی جگہ بناؤ۔ اور اس وجہ سے صحابیاں بولے کہ انتقال کے بعد میں وہ لوگ وہی زمانے میں دیوار اٹھا دی، کسی کو آنا جانا پسند نہیں کرتے، اور آج تک بھی وہی چل رہا۔ سعودی والے تو اور ایک سٹیپ آگے چلے گئے، دور سے بند کر دیے اور گلاس کے دیوارہ کیا کیا کی اٹھا دیا، اب تو جھک کے نظر بھی نہیں ڈال سکتے اس طریقے سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوتا کیا، ایک آدمی جب دعویٰ کرتا اور دعویٰ میں اتنا پاپولر ہو جاتا اور اس کچھ لوگ دیکھتے اور اللہ تو دکھتا نہیں، تو پرسنالٹی جو ہے انسان کی طرف پلٹ جاتی، وہ دعویٰ کرنے والے سے محبت زیادہ ہو جاتے، کیونکہ آپ اس سے دیکھ رہے، اس سے انٹروڈیوس ہو رہے، اس سے ملاقات کر رہے، اس سے بات کر رہے، اپنے سوال پوچھ رہے اور اس کی زبان سن رہے، جس کی وجہ سے اس سے متاثر ہو جاتے، اور متاثر ہو کے اللہ کو تو محبت ہے مگر اس کو اوور چڑھا دینے کی وجہ سے اس کی عزت زیادہ بڑھ گئی، تو انہیں اپنے فائدے کرا لیتا، اپنے کام کرا لیتا، اپنی پراپرٹی بنا لیتا۔ میرے کئی دوست ہیں بامبے کے، بہار کے، اور آپ کو معلوم انڈیا میں سب سے زیادہ عالمہ اور فاضلہ اور امامہ جو ہے یو پی اور بہار سے آتے، کیونکہ بہت غریب علاقہ ہے، تو آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، گورنمنٹ جابس نہیں ہے، تو آج کل مسلمانوں کو ایک ہی ذریعہ ہے کہ بھائی حفظ کر لو، کوئی نہ کوئی حیدرآباد کی مسجد، بنگلور کی مسجد میں امام بن جاؤ، تنخواہ ہو گئے، کچھ تو بھی کھانے پینے کو مل جاتا، مسجد میں ایک روم مل جاتا، ایک آمدنی کا ذریعہ ہے۔ تو وہ لوگ اس طریقے سے ہو گئے، مگر کئی لوگ اس میں سے جو بات کرنے کی صلاحیت رکھتے، جن کی میموری اچھی ہے، جو اچھی بات کر سکتے، وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ مدرسے بنانے لگے۔ مدرسے کیوں بنا رہے؟ اپنا جیب بھرنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ فائنینشلی سیکیور ہو جانا۔ تو میرے دوست ہے جو پروفیسرس ہے، بہار سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، سینٹرل یونیورسٹی میں پروفیسر سے، وہ لوگ بتاتے ان کے گاؤں سے بھی ایسی جو ہے حافظہ عالمہ نکلے کرتے، کوئی حیدرآباد میں، کوئی بنگلور میں جو ہے مسجد میں گھس گئے اور 4-5 سال کے بعد میں جو ہے ایک مدرسہ بنانے لگے، اور اس کے بعد میں واپس گاؤں میں آ کے جو سائیکل پہ چلاتے تھے انہیں پرائم لوکیشن کی زمینہ خریدنے لگ گئے۔ اب آپ سمجھو کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ مدرسے میں سے کھا گئے پیسہ، ڈونیشن آدھے لگائے، آدھے کھا گئے، اور اس کے لیے ہر عالم ذرا فیمس ہوتے مدرسہ کھول لیتے بولتے، تاکہ مدرسہ اس کے کنٹرول میں ہے، پیسہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو ایسے لوگ، اور ان آنکھوں سے دیکھے جو سائیکلوں پہ چلتے تھے 4-5 سال کے اندر پرائم لوکیشن کے زمینہ خرید رہے لاکھوں کے، کہاں سے آیا؟ کوئی دوسرا کاروبار تو ہے ہی نہیں، یہ لوگ تو چلو سائیڈ میں کوئی بزنس کھول دیے، کوئی فیکٹری لگا لی، تو چلو آمدنی کا ذریعہ، آمدنی وہی ہے، جاب وہی ہے، پروفیشن وہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ وہ لوگ کیا کرے، اللہ کی طرف جوڑنے کے بدلے میں اپنے طرف جوڑ لیے، لوگوں کو اپنے طرف جوڑ لیے، مطلب اللہ کے جیسے اپنی عبادت کرو نہیں بول رہے، مگر اللہ کو بولتے بولتے اپنے آپ کو اتنا ہائی لائٹ کر لیے، اپنی کلٹ پرسنالٹی بنا لیے، اپنا نام اتنا پاپولر کر دیے، اپنے نام پہ اسٹکر ہو گئے، اپنا نام 4 لوگوں میں پھیلا دیے، نیٹ ورک بنا دیے، فالوورز پیدا کر لیے، ہاں ہاں کرنے والے آ گئے، اس طریقے سے اپنا نام بنا کے پیسہ جو ہے اینٹنا شروع کرے۔ تو کئی بار پیسے نہیں اینٹتے، کئی بار یہ ایک طبقہ وہ بھی ہے، ایک طبقہ عزت چاہتا، ایک طبقہ انا چاہتا، اس کے لیے دین کی کام کرتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایمفسائز کر کے بول رہے نہیں، تم صرف اللہ سے جوڑو، اپنے پیچھے فالوانہ نہ کو بناؤ، اپنے واہ واہی کرنے والے،
कि चाय पीने बैठे, सब लोग तुम्हारे जी 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 हुजूरी कर रहे, अरे भाई इनको समोसे लाओ, अरे भाई इनको चाय पिलाओ, भाई माशाल्लाह दीन का काम कर रहे हैं। या नहीं तो जो है कोई शादी दावत में उनके पास बैठ के, भाई ये अल्लाह वली है, हो सकता है इनके साथ बैठे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाए। नहीं, आपको अल्लाह को राजी करना है, आपके अमाल आपको करना है। तो फिर ये लोगों की अहमियत क्या है? ये लोग आपको रास्ता बताते कहाँ चलना, मगर इनके पीछे नहीं बैठना। फॉर एग्जाम्पल, अब शोएब मेरे पास आया, मैं मुशराबाद में बैठा हूँ, उन्हें बोला भाई मेरे को बेगमपेट जाना है, तो रास्ता बताओ। तो मैं इधर से जाके राइट जाके लेफ्ट लेके चले जाओ, तो बेगमपेट चले आता हूँ। तो उन्हें शुक्रिया बोल के अपनी गाड़ी लेके बेगमपेट चले गया। मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्हें बेगमपेट चलेगा, उसका फायदा, मेरा क्या फायदा? एक काम करेंगे, शोएब को रोक लेंगे, उसको बेगमपेट जाने का रास्ते के बदले में अपने पास से बिठा लिए ताकि उन्हें मेरे को चाय पिलाना, बिस्किट खिलाना, और मेरा पेट भर जाना और मेरा टाइम पास हो जाना, मेरे को इज्जत मिल जाना, और उसको बेगमपेट जाने से नहीं दी। उसको बेगमपेट का रास्ता दिखाते बोल के, हाँ बता दो बोल के, यहाँ के वहां कहानियां बता देके, उसका टाइम पास कर देके, उसकी जेब हल्का कर देके अपना जेब भर ली। तो ये नहीं करना चाहिए, लोगों को अल्लाह की तरफ भेजना चाहिए। उसको बेगमपेट जाना है, बेगमपेट का रास्ता बता दिया, भाई अब तू जा, तेरी मर्जी, अब तू अपना रास्ता सफर कर, मैं तो तेरे को गाइड करना मेरी जिम्मेदारी होती। तो दाई का जिम्मेदारी और दावा का मतलब अपना पर्सनल ईगो और अपनी पर्सनल नाम कमाना नहीं है, मगर अपने नाम कमा ले तो अपने पीछे से आगे घूम जाते, इधर ही रहते, उनको अल्लाह की तरफ जोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तस्दीक जो है एक हदीस में आती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार, बहुत बड़े सहाबी है मुआद बिन जबल, बहुत चाहते थे वो सहाबी को, बहुत यंग थे, और जो है एक बहुत प्यारी बात बोले उनको हदीस में, ए मुआद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अल्लाह के खातिर, आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। मुआद बिन जबल इतने खुश हो गए कि आप मेरे को चाहते। मुआद बिन जबल भी बोले मैं भी आपको चाहता हूँ अल्लाह के खातिर, क्योंकि अल्लाह ताला एक दूसरे को चाहो और मोहब्बत करो बोले। ये पैगंबर और सहाबियों का नहीं है, हर किसी के साथ मोहब्बत करना है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, ना कि कोई दूसरा भी मतलब से। तो मुआद बिन जबल को बोले मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमको मैं चाहता हूँ मुआद, क्योंकि अल्लाह के खातिर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, मुंह खोल के बोलते थे कि हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ। आज जो है हम ऐसी बेलौज मोहब्बत करें तो बहुत काम आती है जिंदगी में। आजकल मोहब्बतें, दोस्तियां भी मतलबी हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद में मुआद बिन जबल को यमन भेजे। जब यमन का कुछ हिस्सा मुसलमान बन चुका था, लोग ईमान ला लिए थे, तो वो लोग यमन के लोग बोले कि हम लोग दीन सीखना चाह रहे। तो मुआद बिन जबल, वो भी इंतकाल के 1-2 साल पहले की बात है, तो मुआद बिन जबल को भेज रहे कि तुम यमन जाना है और तुमको वहां पे मेरा इस्लाम फैलाना है। जैसा मैं अल्लाह का नायब हूँ, तुम मेरे नायब है, मैं अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अब तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव है, तुम एक पैगंबर के रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे जाके दीन फैलाएंगे। तो उनको फिर जो है नसीहत दे रहे, उन्होंने मदीने से निकल रहे मुआद बिन जबल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया था कि इंतकाल हो जाएगा, वापस आए तक मैं नहीं रहूंगा। तो बोले मुआद, तुम जब वापस आओगे तो हो सकता मैं ना मिलूंगा। मुआद बिन जबल समझ गए कि आखिरी दीदार है, हो सकता तुम वापस आओगे तो मैं नहीं रहूंगा, मेरी खबर रहेगी। तो मुआद बिन जबल समझ गए और ना भी नहीं बोले। हम आपका इंतकाल हो रहा, और सहाबियों की इतनी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से कि उनका चेहरा दिन में 2-3 बार नहीं देखा तो उनको बेचैनी होती थी। मगर मैं नहीं जाता नहीं बोले, मैं रसूलुल्लाह मैं आपके पास ही खिदमत में रहता हूँ, नहीं आपका हुक्म है दीन फैलाओ, मैं दीन फैलाने चले जाता हूँ बोले। हालांकि उनको रसूलुल्लाह से दूर हटना उनको 1 मिनट भी पसंद है, फिर भी आगे बढ़ गए और जाते हुए जो है नसीहत ले रहे, और समझ गए कि वापस आए तक इंतकाल हो जाता, और वैसी छुआ 2-1.5 साल के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। मुआद बिन जबल इंतकाल के वक्त में नहीं थे, जनाजे में नहीं थे। ऐसे सहाबी जो जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे आई लव यू, बोलते इतना आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, इतने बड़े सहाबी, और वापस जब आए काम खत्म करके दीन फैला के वहां पे रह के आए तक इंतकाल हो गया, और जहां दफन आए वहां पे जाके ज़ियारत करके चले गए। तो ये सब देख लिए, और मगर बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो बैकग्राउंड है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम क्या करते अब दावा जाके यमन में, लोग फेवरेबल है, लोग सुनना चाह रहे, तुम्हारा मकसद क्या है बताओ, प्राइमरी मकसद क्या है। तो ये इस आयत के बारे में मुआद बिन जबल बोले कि मैं लोगों को अल्लाह से जोड़ूंगा। और सुनिए ये वर्ड्स को गौर से सुनिए, ये सहाबी का वर्ड है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक करे और कंफर्म करे और बहुत बेहतरीन बात बोले। कितना अच्छा वर्ड्स को इस्तेमाल करे मुआद बिन जबल। बोले मैं लोगों को, गुलामों को, इंसानों को दूसरे चीजों की गुलामी से निकाल के
जो गुलाम का मालिक है उसकी गुलामी में लगाऊंगा। मतलब इंसान दूसरी चीजों की, दौलत की, इज्जत की, अना की, बच्चों की, इन सब की गुलामी में तबाह है। ये गुलामी से निकाल के मैं उन्हें अल्लाह की गुलामी में लगाऊंगा। हालांकि आप ये वर्ड यूज करते हैं गुलामी, उसका नेगेटिव कनेक्शन अपने हॉलीवुड के पिक्चरों में देख के ये समझ में आया कि गुलामी बोलते चेना बांध के लोहे से, लकड़ियों से मारना और रात दिन काम करना, खाना खिलाना, ये आप इमेज को मत लेके आइए। गुलामी का मतलब हुक्म फॉलो करना, उसकी इताअत करना, उनसे मोहब्बत करना, वो टाइप की गुलामी। कैसी गुलामी? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे उनको एक गुलाम मिला था जिसको उन्होंने बेटा बनाए थे। मैं उनका ज़ैद बिन हारिस, ज़ैद बोल के थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बेटे कैसा बोलते थे, और हर जगह बोलते थे मेरे बेटे हैं बोल के, हालांकि गुलाम, मगर बेटे के जैसा चाहते थे। उसके बाद में कई सालों के बाद में उन्होंने जवान हुए, छोटे हैं जब आगे थे, उनको कोई धोखे से बेच के जो है गुलाम बना दिया। हालांकि उन्होंने अच्छे खानदान के थे, मगर उन्होंने गुलाम बन गए। और अनफॉर्चुनेटली नसीब अच्छी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेगम खरीद के उनको गिफ्ट दिए, और उन्होंने उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शुरू से थे, और जवान भी हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बन के उन्हीं के घर में। तो जब उनके सगे माँ बाप को मालूम हुआ कि उनका एड्रेस मिला और ढूंढ लेते हुए आए, और ज़ैद पहचाने और बोले चलो मैं, अब हमारे पास पैसा है, तुम्हारे को कौन खरीदे हुए बोलो, मैं उनको पैसे कर दे के मैं तुम्हारे को वापस लेके चले आता, बल्कि माँ बाप आए। मगर वो बेटे, वो गुलाम ज़ैद बोले मैं नहीं जाता हूँ, मैं सगे माँ बाप के साथ नहीं जाता। क्यों बोलते? मेरे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी मोहब्बत करने वाले कोई शख्सियत नहीं मिलेगी। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिए, और जिंदगी तमाम ज़ैद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। मगर अल्लाह का हुक्म आया कि ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं बोलना, ज़ैद बिन हारिस बोलना। ये आपके बेटे नहीं है, मुंह बोले बेटे बोलने से नहीं होता। इस्लाम में बाप का नाम सिर्फ बच्चे को मिल सकता, आप उनको उनके असली माँ बाप के नाम से बुलाओ। तो ज़ैद बिन मोहम्मद जाके ज़ैद बिन हारिस बन गए, एक कुरान की आयत नाजिल हुई। मगर फिर भी ज़ैद को बहुत चाहते थे, बेटे के साथ चाहते थे, और उनका बेटा था उसामा बोल के, उसको भी अपने पोतरे की तरह चाहते थे। और जब ज़ैद का इंतकाल हुआ, शहीद हुए, तो बहुत रंजदा हुए। तो खैर ये गुलामी का भी कॉन्सेप्ट है जो हम लोग नहीं देखते आज हॉलीवुड के पिक्चरों में, और पुराने जमाने के डॉक्यूमेंट्रीज में गलत अकीदा आ जाता, गलत डेफिनेशन आ जाता इसका। तो वो उसको आप हटा के मुआज़ बिन जबल की बातों को गौर कीजिए। हम दाई का काम और इस्लाम का काम क्या है? ये दूसरे गुलामी में जो हम तबाह है, किसी को दौलत की गुलामी, किसी को इज्जत, किसी को जिंदगी के मजे लूटना है, किसी को एंजॉयमेंट करना है, जिंदगी का मकसद सिर्फ एंजॉय करना, खाना पीना घूमना, इस हद तक कि तुम उस चीज के गुलाम बन गए। तो ये गुलामी से निकल के अल्लाह की गुलामी का करना मतलब अल्लाह की मोहब्बत को समझना, ये इंटेंशन होना चाहिए। ना कि मुआज़ बिन जबल ये नहीं बोले कि मेरे फॉलोवर्स बनाऊंगा, मेरा ग्रुप बनाऊंगा, मेरी पॉलिटिकल पार्टी बनेंगी, जहां मेरा नाम होगा, जहां मेरी इज्जत होगी, जहां मेरे इशारे पे लोग जो है करेंगे, जैसा एक राजा बनता, वैसा नहीं बनना है। तो ये दावा का असल मकसद होना चाहिए। और उसके बाद में मुआज़ बिन जबल करे, बताए कि अल्लाह की गुलामी करके जो आदमी सुकून और चैन और सकीना और रिलैक्सेशन हासिल करा, वही कामयाब इंसान। तो ये दुनिया की गुलामी ऐसी है, समझो आपको कार और अच्छी लाइफ आपको पसंद है, आप जिंदगी में तड़पे और वो आप BMW खरीद लिए, ऑडी खरीद लिए, मगर उसमें वो उस गुलामी करे आप हासिल कर लिए, मगर उसमें आपकी जिंदगी में वो मजा नहीं देता जितना आप सोचे थे। खरीदने से पहले आप जब 5 साल तड़पे उसके लिए, और वो चीज के लिए ख्वाब सोचे कि मैं ऐसा आऊंगा, मैं फर्स्ट डे ऐसा चलाऊंगा, और वो चलाते, फर्स्ट डे एंजॉय करते, सेकंड डे एंजॉय करते, थर्ड डे के बाद उसका मजा कम हो जाता, फिर एक नॉर्मल कार की तरह, हाँ है, अच्छी चीज है, मगर वो एंजॉयमेंट नहीं मिलता। मगर इस चीजों की, क्योंकि दुनियावी चीजों की गुलामी है ना, या बीवी की हो, या बच्चों की हो, या जॉब की हो, या इज्जत की हो, या सेहत की हो, ये सब का मजा देती, वो इसकी गुलामी करे तो आपको मजा देती, मगर वो गुलामी में वो सेटिस्फैक्शन, वो मजा नहीं रहती जो अल्लाह की गुलामी में जाने के बाद में अल्लाह के लिए जिएंगे और अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे और अल्लाह के हुकूमत को फॉलो करेंगे, उससे जो मजा और सेटिस्फैक्शन आता, वो सेटिस्फैक्शन बेहतर है और ये कामयाबी है। भाई बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है आप लोग? अनम्यूट कर दो। मैं आपकी आवाज तो आ रही, मगर बीच में यारी आवाज भाई, जो भी पीछे से फैन की हवा की आवाज है जैसा आ रहा, डिस्टर्बेंस जरा। बाकी सब लोग तो म्यूट है ना? मैं म्यूट कर दिया, सबको म्यूट कर दिया मैं। हाँ म्यूट है, सब जने म्यूट है।
तो ये सबको म्यूट कर दिया पहली मैंने, गुरु जी। चलिए, ठीक है, तो ये पहली आयत इंशाल्लाह कंप्लीट हुई। अब दूसरी आयत, एक मिनट। तो आयत नंबर 33 खत्म हो गई। इस पे कुछ सवाल है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो सुकून, सकीना और सेटिस्फैक्शन अल्लाह की गुलामी में आता, ये कोई दुनिया की दूसरी चीज के गुलामी में नहीं आता। और ये मजा, ये रिलैक्सेशन को बताना, एक्सपोज करना, यही दाई का काम है, यही दावा है, यही इस्लाम है। इस्लाम ये नहीं है कि आप 5 वक्त की नमाज का तरीका बता दो, हाथ इधर बंदो उधर बंदो, ज़कात 2.5% होता, प्रॉपर्टी ऐसा कैलकुलेट करना, बच्चों को ऐसा देना, ऐसी परवरिश करना, उनको ऐसा कैरियर बनाना, नहीं। ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, ये सब बिगिनिंग चीज है। असल ईमान का कंप्लीशन क्या है? अल्लाह की गुलामी में आना, दूसरी गुलामियों से टूटना, वो दूसरे जंजीरें जो हमारे हाथों में पड़ी हुई है गुलामी की वजह से, जिसकी वजह से हम वो चीजों की तरफ मर मिट रहे, उससे निकल के अल्लाह की गुलामी में आके जो मजा और सुकून हासिल करा, वही इस्लाम को सही समझा। और वही ईमान की मिठास है जो हर इंसान को आना जरूरी है। और वो हम जो लोग हासिल कर चुके, दाई और पैगंबर और सहाबिया, दूसरों को वो रास्ता दिखाना, और वो रास्ता दिखाने के बारे में आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ये करो, अल्लाह के नजदीक लेके जाओ, अल्लाह के नजदीक इंसान को लेके आओ। तो अल्लाह के नजदीक लेके जाना, ये सही इस्लाम है जो आज प्रोपेगेशन है। ना कि 4 आयतों की तफसीर आ गई, नमाज का तरीका आ गया, वो आ गया, ये मालूम हो गया, वो तकरीरा कर रही। ठीक है भाई, बिगिनिंग के लिए ठीक है, मगर वो लेवल पे गया तो ईमान की मिठास को समझना, तो जब हम रियलाइज करते हैं, और वो इंसान इस दुनिया में कामयाब है। और मुस्लिम उसी को बोलते जो अल्लाह की सबमिशन और गुलामी करके जो सुकून हासिल करे, उसी को मुसलमान बोलते, उसी को ईमान की मिठास बोलते। ठीक है, कोई सवाल है? ये गुलामी को अट्रैक्शन बोल सकते हैं। एक तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं आप, ये जो कुछ अब तक एक कार खरीदना है तो उसकी तरफ, या कुछ जो है आप ये आपके फैसिलिटीज अच्छे होना आपके, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अट्रैक्शन इसे, क्योंकि वो अट्रैक्शन से शुरू होती, क्योंकि अल्लाह ताला बोले मैंने दुनिया में ऐसी चीजें बनाई और उसकी ख्वाहिश तुम्हारे दिल में रखी कि जब तुम BMW देखते तुम्हारे आंख चमकते, जब तुम वो टेस्ट राइड लेते उसके बटन दबाते आपके आंख में आते और आपके आसपास बोलते भाई मुदस्सिर भाई जबरदस्त दिख रही फोटो, बैकग्राउंड में BMW लेना है। अरे नहीं होता, अरे लेना जी लेना भाई, तुम्हारी फोटो देखो कैसी आई, तुम्हारे आंखा चमकते। अब तड़पना शुरू करते, फिर तरसना शुरू करते, फिर प्लानिंग करना शुरू करते, फिर उसके लिए ओवर टाइम लास्ट में जो है वो आपको जो है वो गुलामी में आ जाते हैं, बेड़ियां के इनविजिबल बेड़ियां बोल सकते हैं। राइट। तो ये आयत नंबर 33 में इतना मीनिंग है, और ये मकसद है हमारे कुरान क्लासेस का कि खाली एक आयत की तफसीर आना नहीं, आयत का मीनिंग आना जरूरी नहीं, ये मिठास को और दूसरे गुलामियों से निकलना और अल्लाह की गुलामी में आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आयत नंबर 34। अब उसके बाद में अभी जब अल्लाह ताला बोले ठीक है तुम जब ये सब कामा करते, अब तुम निकल गए दाई के दावत के प्रोग्राम में और इस्लाम को फैलाने के लिए और अल्लाह के नजदीक, तो तुम्हारे को सबसे पहले लोग तुम्हारे को सताएंगे, दीन की दावत को नहीं सुनेंगे, तुम्हारे पे काउंटर अटैक करेंगे, तुम्हारे को इंसल्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बात को नहीं काट सके तो तुम्हारे को काटेंगे, तुम्हारे अंदर खामियां निकालेंगे, तुम्हारे अंदर गलतियां निकालेंगे। तो जब और दुश्मनी पकड़ेंगे तो जब क्या करना चाहिए? बदला लेना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, गाली का जवाब गाली देना चाहिए, ये खाली खामोश बैठ के सब्र करना है। ये भी एक्चुअली गाली का जवाब गाली दे सकते, आपको हक है। उन्हें एक गाली दिया तो आप 2 गाली, एक ही गाली दे सकते, 2 गाली नहीं दे सकते। आप उन्हें झापड़ मारा तो आप भी झापड़ मार सकते, ये अलाउड है मगर प्रिफर्ड नहीं। सेकंड क्या है? बदला नहीं लेता हूँ, सब्र कर लेता हूँ, अल्लाह की खातिर सब्र करता हूँ। ये सेकंड स्टेज है, ये मुश्किल स्टेज है, मगर ये भी बेहतर है। मगर इससे भी बेहतरीन आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला बोल रहे नेकी और बदी दोनों सेम नहीं। का मतलब क्या है? कोई आपके साथ बदी का काम करे तो आप भी उसके साथ बदी का काम करे, तो क्या फर्क है तुम में और उसमें? तो बदी का जवाब नेकी होना चाहिए। आपको ने अगर बुरा करा, गलत काम करा, सताया, नाहक करा, आप उसके साथ एक बेहतरीन अच्छा वाला अमल कर दीजिए। आप उसको बिरयानी की प्लेट भेज दीजिए, आप जो है उसकी तकलीफ दूर कर दीजिए, उसको मदद कर दीजिए।
उससे क्या हो जाता, आदमी इतना शर्मिंदा हो जाता, जो कि आप उसको आधा घंटा बैठ के भी समझाओ, 1 साल भी समझाओ, नहीं सुनता। मगर ये जो हरकत अल्लाह ताला, एक्शन जो अल्लाह ताला बताया ना, टेक्निक, ये जब करते ना, उन्हें इतना शर्मिंदा होता, फिर बहस नहीं करता, फिर लॉजिक नहीं लाता, शर्मिंदे से नीचे मुंडी डाल के उन्हें आपका पॉजिटिव फ्रेंड बन जाता, और यही नेकी का काम आगे बढ़ाते रहे तो आपका बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड होता। ये अल्लाह ताला यहाँ पे बेहतरीन स्ट्रैटेजी बता रहे कैसा हैंडल करना, और ये जरूर करिए, और इसी से लोगों जी का जो है जीता जा सकता, वरना तकरीरों से, बयानों से, हदीसों से गलती साबित करे तो हाँ ठीक है बोलता, मगर दिल में हलचल नहीं पैदा होती। हलचल कब पैदा होती, मैं इसके साथ बुरा करा ही नहीं, गाली दिया ही नहीं, मेरे गाली नहीं दिया रिटर्न में, उल्टा मेरा पैर फिसल गया तो सबसे पहले आके उठा के लेके गया हॉस्पिटल को, क्या तमाम बैठा, और ऐसे आदमी के साथ में क्या कर रहा हूं मैं। जो बातों से नहीं होता वो ये एक्शन पे हो जाता। तो अल्लाह ताला बोले ये दाई के लिए जरूरी है, मगर ये आसान काम नहीं है, हर एक की बस की बात नहीं है, ये सबर वालों को दिया जाता। मगर ये जो तरीका रसूलुल्लाह का बताया गया, जो अल्लाह ताला इधर बता रहे, हमारे को भी कोशिश करना चाहिए, ऐसे ही दिलों को जीतना चाहिए। और जब उन्हें दिल जीत जाता, जब उन्हें मुतासिर होता, जब तुम दीन की बात करो, जब कुरान हदीस की बात करो, अटेंशन के साथ सुनता और उसको अमल लाता। ये हम लोग ये चीजों को भूल गए और डायरेक्ट दावा करने चले जाते, इसके लिए उतना असर नहीं होता जितना असर होना चाहिए था। इंसान के पर्सनालिटी के हिसाब से अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को बनाया, अल्लाह ताला इंसान के रग रग से वाकिफ है, इंसान की फितरत के साथ वाकिफ है, कौन सी चीज उसको हिला देती है अल्लाह ताला जानते हैं उस चीज। तो अल्लाह ताला करो बोले। और एक कौल है ईसा अलैहिस्सलाम का कि ये इब्ने कसीर में पढ़ा मैं, और यहूदियों के बुक्स और क्रिश्चियनों के बुक से लिए, हो सकता है इसका जो है डायरेक्ट सोर्स नहीं हो, मगर इसके मिलती जुलती दूसरी आयत भी है एक्चुअली। ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे थे, कौल है उनका कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा करना क्या बड़ी बात है, बुरे लोगों के साथ अच्छा करना बड़ी बात है। अब आप देखो हमारी दोस्तियां उन लोगों के साथ है, अब देखो शोएब है, फिर कभी बुरा नहीं करा, जुबैर है, कभी मेरे साथ बुरा नहीं करा, उन्हें अच्छा करा मैं भी अच्छा करा, फिर उन्हें अच्छा करा मेरे साथ मैं भी अच्छा करा, अच्छा करके दोस्ती करना क्या बड़ी बात, फिर मैं उसको मदद करना क्या बड़ी बात है, मेरे को मदद करना क्या बड़ी, क्योंकि मैं उसके हमेशा से अच्छे बुक्स में हूँ, अच्छे फ्रेंड्स में हूँ, अच्छे मदद में कर रहा हूँ, कभी कुछ बुरा नहीं बोला, कभी गाली नहीं दिया, कुछ नहीं करा, तो उन्हें मेरे को मदद करना, मैं उसको मदद करना क्या बड़ी बात। बात तो बड़ी वो है कि शोएब अगर मेरे से दुश्मनी निभाया, मेरा बहुत बड़ा नुकसान करा, उसके बावजूद भी अल्लाह के खातिर में उसको माफ करके उसके साथ अच्छा करना जब बड़ी बात है। तुम अच्छा करो, तुम मेरे को खाने पे बुला, फिर मैं तुम्हारे खाने पे बुला, फिर तुम मेरे को खाने पे बुला, ये तो चल ठीक है नहीं, इसका मतलब उसमें क्या बड़ी बात है। जो आपके साथ अच्छा है, जो रोज सुबह में आपको सलाम करते और जो आपसे अच्छी इज्जत करके बात करते, उनसे अच्छा बात करना क्या बड़ी बात है। दम है, अगर ईमान है, सबर है, अल्लाह के भरोसे पे है, अल्लाह ताला हर तकलीफ को सबर करने पे सवाब देने का अकीदा आपके अंदर है, तो जो आपके साथ बुरा करते उसके साथ अच्छा करके बताओ, तो मानते। तो ईमान की इंतहा है बोले ईसा अलैहिस्सलाम, ईमान की इंतहा वो है। और उन लोगों के साथ आपकी रियल आजमाइश होती, और ना अच्छे के साथ अच्छा करना क्या बड़ी बात है, मजा आता। उन्हें भी लिफ्ट दिया था, तुम्हारी कार में पंक्चर हो गया था तो उन्हें जैक दिया और उन्हें तुम्हारा पंक्चर हेल्प करा, फिर कल के दिन उसको पंक्चर हो गई तो आप भी बोले चलो भाई अब बदल कर देंगे, इसके साथ करना आसान है क्योंकि इन्हें भी मेरे को हेल्प करा तो मूड अच्छा है, मजा आ रहा, हंसते खेलते मदद करे। और जो तकलीफ दिया आपको उसके साथ करना मुश्किल है। वो मेमोरीज याद आते, उन्हें ऐसा ताना मारा था, मैं जब ऐसा था तो मेरे को ऐसा बोला, कितनी तकलीफ होती, कितनी मुश्किल से करते, मगर ये ऐसे टाइम पे करे तो सामने वाला हिल जाता, कंफ्यूज हो जाता, परेशान हो जाता, सरेंडर कर देता, दोस्ती था। तो वो आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला बोल रहे तुम जो है बुराई का जवाब बेहतरी से और अच्छी नेकी के साथ करो, इसके वजह से तुम लोगों के दिल में नफरतें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा इंटीमेट फ्रेंड बन जाएगा बोल के अल्लाह ताला बोल रहे। और ये अल्लाह ताला का वादा है, करके तो देखो, अल्लाह ताला जरूर अपने वादे पे पूरा उतरेंगे और मौजिजाना तरीके से मिराकलसली अल्लाह ताला आपके दिलों में मोहब्बत डालेंगे। और आयत नंबर 35 में, और ये हर एक की बस की बात नहीं है, जो सबर करता उसी के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है, मगर जो करा वो बहुत कामयाब अजीम शख्सियत है। उन्हें वाकई में इस दुनिया में नहीं उस दुनिया में कामयाबी,
तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि उन्हें पलटो नको पलटो, तुम्हारे लिए तो 100 पॉइंट सेंचुरी मार लिए तुम अच्छे के साथ अच्छा कर रहे, तुमको 10 मार्क्स 5 मार्क्स मिल रहे, पास होने के लिए काफी नहीं, मगर ऐसा आदमी के साथ तुम करे तो तुम्हारी तो जिंदगी बन गई। अब उन्हें सुना नहीं सुना, उन्हें अमल करा नहीं करा, मगर तुम्हारे को तो 100 पॉइंट्स आ गए। तुम बाजू वाले को खाना भेजे वो बड़ी बात नहीं है, मगर दुश्मन को खाना भेजे तो आपको 100 पॉइंट्स मिल गए अल्लाह के नजर में। तो अल्लाह ताला आपको बोल रहे ठीक है, उन्हें नहीं भी बन रहा, तुम्हारे लिए तो कितना मुश्किल था, तुम्हारे लिए कितने गालियां दिया था एक जमाने, तुम्हारे माँ बाप को गालियां दिया था, मगर फिर भी तुम उसके साथ अच्छा करे, तुम अल्लाह के नजर में तो उसकी नेकी बहुत ही इंतहा है। तो वो आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला बोल रहे हैं। जी आयत नंबर 36 आयत नंबर 36 में और एक बोल रहे अल्लाह ताला बोल रहे ये सब करने के पीछे और एक तीसरी पर्सनालिटी को भूल जा रहे, वो है शैतान, वो है इब्लीस। कि कई बार अल्लाह ताला बोल रहे कि कई बार तुम्हारे बीच तुम नॉर्मल बात कर रहे, मगर जो है इब्लीस वो नहीं चाहता कि एक दूसरे से मोहब्बत हो, लव ईच अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। इब्लीस को नहीं पसंद, उन्हें नहीं चाहता, उसके लिए उन्हें क्या करता, उसका काम क्या है, दुश्मनियां पैदा करना, नफरतें पैदा करना एक दूसरे के बीच में, ये उसका प्राइमरी मिशन है। तो उन्हें यही काम में लगा हुआ रहता, उससे आगा रहो और उसको से बचने के लिए उसको रुश्वत दो, दौलत दो, पैसे दो, उन्हें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो सब चीजों की उसको जरूरत नहीं है। उसको भगाना है तो एक ही है, अल्लाह के नाम से भागता हूं, और उसका भागना बहुत जरूरी है, वरना आपको जीने नहीं देता उन्हें, आपके अंदर दुश्मनियां पैदा करता हो, चाहे बीवी शौहर हो, भाई भाई हो, या पड़ोसी हो, या ऑफिस के कोलीग्स हो, जलन हसद और दुश्मनी पैदा करना उसका बेसिक स्टेप है। यहाँ से शुरू करा तो नफरत कहाँ से कहाँ तक लेके चले जाती है, जादू तक, मर्डर तक, गीबत तक, इल्जाम तक, कहाँ से कहाँ तक चले जाती है, वो पूरी शुरू होती है यहाँ पे। तो इसको तोड़ना, इसके पीछे शैतान लगा हुआ है। तो इससे पता क्या चला कि सामने वाला और आप अच्छे हैं, विलन तो कोई और है। आप बीवी को विलन क्यों बना रहे, भाई को विलन क्यों समझ रहे? विलन तो नहीं है, ये लोग नॉर्मल है, ये लोग इंसान है आपकी तरह। असल विलन तो छुपा हुआ है, उसके बारे में सोचो, उसको याद करो, तो तुम जो है सामने वाले आदमी पे, भाई और बहन पे या बीवी पे गुस्सा नहीं करते। तो जब गुस्सा आता, हरकतें ऐसी हो जाती, गलती से ऐसा हो जाता, कई लोग बोलते नहीं मैं बोलना कुछ चाह रहा था मगर निकला मुंह से कुछ और, या मैं कुछ और बोला मगर मेरा ये मकसद नहीं था, मगर आपको ऐसा समझ में आया। तो ये पूरे गेम्स कौन खेलता? आपके दिमाग में आपको वसवसे डालता, आपको कंफ्यूज करता, आपको सामने वाले एक नजर से एक बात बोले, अच्छे नजर से बोले, आपको नेगेटिव नजर से, हाँ तकब्बुर करा इन्हें, इसका तो मैं देखता हूँ, ठहरो इन्हें मेरे सामने तकब्बुर करा, हालांकि उन्हें किसी हंसी मजाक पे बोल दिया बगैर सोचे। तो अब बाकी का फिल इन द ब्लैंक्स, बाकी का गेम कौन खेल रहा? इब्लीस खेल रहा। तो अल्लाह ताला बोले बचो उससे, उन्हें दुश्मन है तुम्हारा, तुम भूल गए उसको, उन्हें तुम्हारे को नहीं भूला। यहाँ तक कि हदीसों में आता कि हर इंसान के साथ उन्हें एक अपने असिस्टेंट को रख देता, भटकाने के लिए, वसवसे डालने के लिए, और गुनाह का रास्ता आसान करने के लिए। उससे बचना है तो क्या करना? अल्लाह का नाम, अल्लाह से पनाह मांगना। इसके लिए हर नेक काम करने से पहले, कुरान पढ़ने से पहले क्या करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। किससे? शैतान से, जो रजीम है, बददुआ दी हुई चीज को रजीम बोलते, कर्स। तो उसकी तरफ गए तो ही अल्लाह ताला आपको उसके, अल्लाह के रेफ्यूज में जाएंगे, अल्लाह की पनाह में जाएंगे, तो ही आप बच सकते, वरना आप नहीं बच सकते। आपके अंदर छोटी छोटी चीजों पे बड़े बड़े लड़ाइयाँ हो जाते। कई बार आप देखो तलाक़, बीवी शोहर के कई बार तलाक़ जो है छोटे मसले पे जाके इतने बड़े हो जाते। कई बार बड़े लोग बैठे तो सॉल्व हो जाता, अगर वो लोग बैठ के बात नहीं करते तो तलाक ले लेते थे वो लोग, तलाक 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 बोल के। तो आप देखो कई लड़ाइयाँ जो है इंसानों की वजह से नहीं होती, इब्लीस की वजह से होते, या इब्लीस के चेलों की वजह से, जिनको भी, और इंसान, और कई बार इंसान भी रहते फसादी, वो लोग भी बहुत कम रहते। अबू जहल जैसे लोग, अबू लहब के जैसे लोग, जो बहुत ही शैतानियत में चले गए, अल्लाह ताला उनको भी शैतान बोले, इंसानों में शैतान बोले। जिन्नात में भी शैतान रहते, इंसान में भी शैतान रहते। तो इंसान में तो कमी रहती है, मगर एक हर एक के साथ तो ये शैतान तो लगा हुआ रहता, जो जिन बना हुआ है। तो इसके लिए अल्लाह ताला क्या करे? हर इंसान के साथ एक नेक फरिश्ता भी मुकर्रर रखे काउंटर करने के लिए।
حدیثوں میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حدیث ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہو جاتا, اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرشتے اپوائنٹ کرتے جو نیکی کی بات کرتے, نیکی کی طرف لے کے جاتا, اور ابلیس بھی جو ہے ایک جن کو رکھ دیتا جس کا کام ہے تمہارے کو بھٹکانا. اب دونوں بھی ہے, بیلنس ہے. پھر کون آپ کے پہ ڈومینیٹ کرتا؟ آپ کے اعمال کے اوپر. اگر آپ نیک ہوتے گئے, آپ تہجد پڑھتے گئے, خیرات کرتے گئے, وہ جو برا جن ہے اس کی طاقت کم ہو جاتی اور نیک فرشتے کی طاقت بڑھ جاتی, اس کی آواز آپ کے اندر گونجتی, اس کا اثر آپ کے دل پہ زیادہ ہوتا. مگر آپ گناہ کے راستے پہ ہو گئے, شراب پہ ہو گئے, زنا میں چلے گئے, بخیلی میں چلے گئے, خیرات بند کر دیے, پیسے اپنے آپ پہ لٹا لے رہے, اپنے آپ پہ کھا لے رہے, اپنی بیوی اولاد دیکھ رہے, کسی کی فکر نہیں کر رہے, زبان خراب ہے, ہوتا کیا؟ فرشتے کا اثر آپ کے اوپر کم ہو جاتا, اور یہ جو برا جن ہے, اور جن عموماً برے ہوتے, اس کا اثر آپ کے اوپر زیادہ ہوتا, اس کی بات آپ کے دل کو بہت چھو جاتی اور انہیں آپ کے اندر فساد پیدا کرتا, فتنہ پیدا کرتا, لڑائی پیدا کرتا. اس کا پروف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہر انسان کے ساتھ جب فرشتہ اور ایک جن مقرر کیا جاتا تو صحابیاں بولے آپ کے ساتھ بھی ہے کیا کوئی برا جن؟ بول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں میرے ساتھ بھی ہے, مگر میں نے اللہ کی مدد سے اور میری دینداری کی وجہ سے اس کو مسلمان بنا دیا. اب وہ مجھے بری بات کی طرف دعوت نہیں دیتا. تو اس حدیث سے کلیئر ہو گیا کہ یہ جن ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کو طاقت مت دو, برے اعمال کرتے کرتے انہیں طاقتور ہو جاتا, اس کی بات آپ کے دماغ میں گونجتی اور فرشتے کی آواز دب جاتی. تو اس کی ایکچولی دیکھا گیا تو اس کی بھی غلطی نہیں ہے, انہیں تو اپنا کام کر رہا, تم اس کو کہیں کو راجا بنا کے رکھے ہوئے ہے, تم کہیں کو سر پہ بٹھا کے گھوم رہے, اس کے باتوں میں تم کہیں کو آ رہے, کہیں کو تم دین سے دور ہو گئے. تم 5 وقت کی نماز چھوڑو, تہجد تو دور کی بات ہے, منیمم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے, جی رہے مر رہے, اپنے خواہشات کی غلامی میں جی رہے, تو پھر انہیں تو ناچے گا تمہارے سر پہ. اس کی بات تمہارے دل کے گہرائی کے اندر چیر لیتے ہوئے نکل جاتی اور اس کی بات آپ کو عزیز دکھتی. تو آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے آپ کیسا ہینڈل کرتے. آپ ابلیس کے باتوں میں آ جاتے نہیں آتے, یہ ہے. اور ایک چیز, اس کے باوجود بھی بہت اگر پریشان کرا, خون کھولایا, تو کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تو مجھے پناہ میں دے, میری دماغ خراب کر دے رہا, میرے کو غصہ دلا دے رہا, میرے کو بیوی کا چہرہ دیکھو تو نفرت ہو رہی, میرے کو بہن کو معاف کرنا دل نہیں بولا, نہیں ہو رہا اللہ, میرے سے نہیں کنٹرول ہو رہا اللہ, تو مجھے اپنے پناہ میں لے, یہ شیطان میرے کو دیوانہ کر دے رہا. تو اللہ تعالیٰ بچاتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کئی بار لڑائی ہو جائے اور غصے میں کھڑے ہوئے ہیں تو کیا کرو, بیٹھ جاؤ, بیٹھو, تھوڑا غصہ کم ہوتا. بیٹھنے کے بعد غصہ کم نہیں ہوا تو لیٹ جاؤ, لیٹے تو ذرا آواز ٹھنڈی ہو جاتی, ذرا جوش لڑنے کا کم ہوتا. اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ پڑھ کے وضو کرو. وضو پانی ہے, وضو کی برکت سے آگ, کیونکہ غصہ آگ ہے اور اس پہ وضو کا پانی پڑتا, مطلب ناٹ فزیکلی, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فگریٹو بول رہے, تو وہ غصہ کم ہوتا اور یہ غصہ لے کے آتا اور یہ غصے کو اکساتا, یہ نہیں تمہارے اندر بیچ میں فتنہ ڈالنا چاہتا. تو میری یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کئی بار کچھ حادثوں کی وجہ سے نفرتیں آ جاتی, کبھی خلیرے بھائی, چچیرے بھائی, تائرے بھائی, انہیں ایسا بولا, انہیں ویسا بولا. اچھا گمان کرو کہ ہو سکتا انہیں ایسا بولا, اچھا طریقے سے بولا ہوں گا, میرے کو جو ہے شیطان اس کو اور نیگیٹو کر دے کے, ہائی لائٹ کر کے, میگنیفائی کر کے میرے اندر دشمنی کرا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو یاد کرو کہ اچھے کے ساتھ اچھا رہنا کیا ہے, برے کے ساتھ اچھا رہ کے بتاؤ تو میں مانوں جب بول کے. تو اس کے مد نظر جو ہے آپ کوشش کیجئے کہ جو آپ کے ساتھ نفرت کرے, آپ کے ساتھ برا کرے, اس کو ایک بار گلے ملائیے. خالی میٹھے میٹھے گلے نہیں, کچھ ان کے کام آئیے, ان کی تکلیف میں سب سے پہلے پہنچیے, سب سے پہلے پیسے ان کو دیجیے, سب سے پہلے ہاسپٹل اٹھا کے لے کے جائیے, پھر دیکھیے اللہ کا وعدہ سچا ہے کیا, پھر ٹیسٹ آزمائیے. یہ آیتیں خالی پڑھ کے چھوڑنے کے نہیں ہیں, آزمانے کی ہے, آزمائیے اپنی زندگی میں. تو اور آج اسی پہ کل میں تو بہت ضروری ہے. عادل بھائی جی بولیے. یہ بات کو یا آیت کو پریکٹیکل لائف میں, اپنی ڈیلی لائف میں اپن کیسا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل کہ کوئی اپنے ساتھ برا کرا تو کچھ لوگ اتنا برا کر دیتے کہ اپن وہ معاف نہیں کر سکتے یا اپن بھول نہیں سکتے, تو اس کی اپن لمٹ کیسا پہچانیں گے؟ اور دوسری چیز, یہ کیسے لوگوں کے ساتھ اپنے کو سلوک کرنا چاہیے؟ کیونکہ لائف میں بہت سے لوگ ایسے ملتے ٹیمپرری رہتے. فار ایگزامپل جیسے آفس کے کولیگز ہیں, اپن 1 سال 2 سال کوئی کمپنی میں کام کرتے, سال 2 سال کا رہتا, بات ختم ہو جاتی, یعنی کہ اپن اگر ریکنسیل بھی نہیں کر لیے
अपना रिलेशनशिप छोड़ देता है, भाई कितने दिन रहना यहाँ पे, थोड़े दिन काम करे फिर दूसरी कंपनी में रहते अपन, इन्हें ऐसा है बोल के छोड़ देते, इन्हें मेरे साथ ऐसा बुरा करा अपन वो याद रख लेते, तो ऐसे चीज़ें रहते। तो ये जो सलूक है उसने सलूक अगर अपन कौन से लोगों के साथ निभाना सही रहता है, यानी कि करीब के रिश्तेदार हैं या पड़ोसी है या दोस्त है या थोड़े दूर के रिश्तेदार है जिनसे अपना उतना लेना देना नहीं है, उतना उठना बैठना नहीं है, एक आध बार ऐसा हो गया था जिनसे नहीं मिले तो भी वो चलता, कैसे लोगों के साथ ये बात अप्लाई होती। और कोई के अपने साथ बुरा कर रहा तो उसकी लिमिट भी हो ही नहीं चाहिए ना भाई। ऐसा नहीं कि आजकल की दुनिया कैसी है, अपन अच्छा ही करके अच्छे ही बनते गए तो लोग और बोलता रहे नहीं तो बोला है, इन्हें तो हर बात को यस बोलता है, इसको तो नो बोलना नहीं आता, इसको और काटो, इसको और बेवकूफ बनाओ, इसको और लूटो। अपन अच्छा ही करते गए तो सामने वाले बोलते हैं इसको और लूटो, इन्हें तो कुछ भी नहीं बोल रहा। तो ना आदमी को नो बोलना भी आना चाहिए ना कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ता ना दूसरों के लिए भी। राइट नहीं ये प्रॉब्लम तीसरा पॉइंट जो है मेरे साथ तो बहुत गुजरा, और लोग मेरी शराफत का और इस्लामी मोहब्बत का ज्यादा फायदा उठाना चाह रहे थे और अपने उल्लू सीधा करना चाह रहे, अपने काम करा लेना चाह रहे थे वगैरह। मेरे साथ पता चल गया, मैं महसूस कर लिया कि ये लोग मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे, मैं माफ कर रहा हूँ, माफ करने पे जो है और जुर्रत कर रहे और जो है डेयरिंग हो गए, अब तो कुचलने पे बैठे हुए। तो मेरे साथ भी ये हुआ। तो इसका मैं बताता हूँ एक्चुअली ऐसे लोगों के साथ एक्सट्रीमनेस कब आता, मेरा पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि कई बार हम लोग जो है अल्लाह के खातिर माफ नहीं करते, हम माफ कर देते मगर हमारे इंटेंशन प्योरिटी नहीं रहती उस लेवल की। मतलब गोल्ड का डायमंड का सेट बना है मगर में थोड़ी कमी हो जाती। कैसा बोले तो हमारी फितरत बन जाती कई बार कि कई बार जाने दो यारो, अरे जाने दो खलेरा भाई, अब गिंदियारे जाने दो यारो, अपन छोड़ देंगे। अपन अपनी फितरतन लोगों को माफ करते, फितरतन नहीं माफ करना, अल्लाह के खातिर माफ कर। हर चीज में अल्लाह को बीच में लेके आना, ए अल्लाह मैं तेरे खातिर माफ कर। ये तो जब अल्लाह की मदद इसको पुकार रहे आप, तो अल्लाह का करिश्मा ऐसा होता कि उन्हें पूरी प्लानिंग करके बैठा था, तुम्हारी वाट लगाएंगे अगले 1 साल के अंदर, उन्हें रुक जाता। तो जब मौजिजा होता, अगर बगैर अल्लाह के आपके नेचर में ऐसा और जाने दो बोल के छोड़ दे के कर दे रहे जाने दो भाई बोल के, तो ये उतना असर नहीं पैदा करता। अगली बार आपसे गुजारिश है कि ऐसा जब हादसा आ जाए तो आसमान की तरफ देखिए और बोलिए अल्लाह से बात कीजिए, अल्लाह मैं तेरे खातिर कर रहा हूँ। वैसे इन्हें आदमी है अच्छा नहीं, इन्हें फिर मेरा नाजायज फायदा उठाता और उसकी वजह से मेरी बेइज्जती करता, और उसके बावजूद तेरे खातिर मैं कर रहा हूँ। फिर आपको अल्लाह का करिश्मा मिलता और वो इंसान वो हरकत कर नहीं सकता और उन्हें शर्मिंदा हो जाता और उन्हें उल्टा 180 डिग्री में चेंज होता। इसके बगैर इज्जत के लिए, सोसाइटी के इज्जत के लिए, या आपकी नेचर, जैसा कई लोग की नेचर सॉफ्ट रहती, मुंह खोलते, नेचर वाइज नहीं करना, फितरत में रहने के बावजूद अल्लाह की मोहब्बत में करके देखो आप, वो लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं। मगर इसके बावजूद भी और एक चीज, एक आपको बहुत अच्छी, ये मेरे टॉपिक में बोलना चाह रहा था मगर टाइम खत्म हो गया, मेरे स्किप हो गए। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आप ये टॉपिक को खींचे और बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। और एक बहुत प्यारी हदीस पढ़ा मैं रिसेंटली, किसी दिन हदीसों का भी दर्स करेंगे हम लोग, हदीसों पे भी पढ़ेंगे, बहुत बहुत मजा आता हदीसों में। एक बार एक आदमी आया, एक सहाबी आए, वो आदमी थे दूर के, उतने बड़े सहाबी ने थे, आके बोले या रसूल अल्लाह, आप तो बोलते कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, मैं रिश्तेदारों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करा हूं ना, मेरा इस्तेमाल करे, अब्यूज करे, मेरे को इज्जत नहीं दिया और फिर भी मैं कोशिश करा। रसूल अल्लाह बोले अच्छा तुम्हारे साथ इतना पूरा करे और तुम्हारे को फिर भी इज्जत नहीं दी और फिर भी तुम्हारा एहतराम नहीं करे, फिर तुम्हारे को तकलीफ दिए, बेइज्जत करे, तो तुम क्या करे? मतलब मैं क्या करूं? फिर मैं अच्छा करा, फिर मैं अच्छा करा, फिर मैं उनके साथ मदद करा, फिर मैं भागा रात के 2 बजे, फोन आया तो बोल के। तो रसूलुल्लाह उसके जवाब में बोले, कितनी प्यारी बात बोले, आप जब तक ऐसा करते रहेंगे आपके साथ एक अल्लाह ताला फरिश्ते को मुकर्रर कर देंगे और अल्लाह ताला आपका पीछे से बैकग्राउंड में कई चीजें फिक्स कर देते, कई मसले मसाइल फिक्स हो जाते। बहुत प्यारा अमल है, अल्लाह के वास्ते मत छोड़ो बोल के रिक्वेस्ट करे वो आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे मेरे को पता ये चलता कि ठीक है, नहीं कर रहा, उन्हें सता रहा, थोड़ा तकलीफ हो रही है, मगर आप अगर गैब की चीजें देखते ना, जो अल्लाह ताला बैकग्राउंड में आपके लिए कर रहा ना, आप नहीं देख सकते, आप नहीं समझ सकते, मगर वो पलट के देखिए बहुत बड़ा बन के चीज बन के आ जाती है, आप सोच नहीं सकते वैसा वैसा अल्लाह ताला की रहमत आती। तो मैं क्या बोलता हूँ,
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ تھوڑا اور صبر کر سکتے, تھوڑا اور برداشت کر سکتے. حالانکہ دیکھو فار ایگزامپل میں, ہمارے چاچا بہت دشمن رف ہے, بہت تکلیف دی ہے ہمارے فادر کو, مگر کوئی ان کو پلٹ کے نہیں دیکھتا. میں سب سے پہلے آگے چلے جاتا ہوں, بات کرتا ہوں, وہ کرنا, اور پھر بھی انہوں میرے کو جو ہے غصے میں آتے رہتے, گنتے رہتے, کیا بولتا میں چاچا ہوں. بچپن میں گود میں تو کبھی کھیلے نہیں, کبھی محبت نہیں کرے, مگر اسلام کی خاطر میں آگے پہنچ جاتا ہوں. اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے, اور میرے سے کچھ بھی ہے تو کام لینا, رات کے 2 بجے بلا لینا, رف لینگویج میں بات کرنا. میرا تو دل بینڈ میں جانا دل بولا. مگر جو ہے میں بتا رہا ہوں نا, خون کا رشتہ ہے وہ, کیونکہ وہ بلڈ کا رشتہ میں نہیں چوز کرا, اللہ چوز کرا. میں سر جھکا دیا. الحمدللہ اس کے بدلے میں چیزاں میری زندگی میں ایسے بدلتے ہوئے دیکھا, اور ایسا فائدہ ہوا میرے کو کہ میں کبھی کبھی جب نیکیاں کم بڑھ جاتے اور جب پرابلم پھنس جاتے تو میں ان کے گھر کے پاس چلے آتا 4 گالیاں کھانے کے لیے. گالیاں مطلب لٹرلی گالیاں نہیں, ایکسپلائٹڈ ہونے کے لیے, کیونکہ میں ان کے ہاتھوں میں ایکسپلائٹ ہوتے ہوئے اس کا افیکٹ میں دوسرے تیسرے دن دیکھا ہوں میری زندگی میں. فائدے مطلب مانیٹرلی, پیسے وائز, جو زمین میری 50 لاکھ میں بکری تھی, ان کے 4 باتیں سن لینے کے وجہ سے 1 کروڑ میں چلے گئے. ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں بولا ماں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کمپنسیٹ کرا میرے کو. حالانکہ میں کسی کے سامنے بولا نہیں, کسی کو بتایا نہیں کہ ایسا ہوا, اور ہمارے امی ابا کو بھی نہیں بتا. ہمارے ابا پتہ نہیں چھوڑ دو بھائی بول کے ریڈی رہتے. میں اپنے طرف برداشت کر لیا وہ کئی چیزیں, مگر الحمدللہ اس کا جو فائدہ مجھے ملا نا, وہ آپ غور سے سوچے تو آپ کو بہت کچھ ملتا. تو اس لیے میری گزارش ہے, اللہ کے خاطر کرتے رہیے جتنی آپ کی طاقت ہے. صبر ہے, کوشش کیجیے. جب بس ہو جائے پیچھے ہٹ جائیے. میرے کو بہت آسان ہے, میں ان کا نمبر بلاک کرتا ہوں جب حد سے زیادہ ہو جاتا, مگر جب ایمان پھر جوش میں آ جاتا پھر نمبر کھول دیتا ہوں. سمجھ رہے؟ تو جتنی آپ کی ایمان کی طاقت ہے اتنا برداشت کیجیے, اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا, اور اللہ تعالیٰ اپنی لیول سے کمپنسیٹ کرتا. اپنی سوچ, اپنی گرینڈیئر, اپنی میجسٹی اور اپنے رتبے کے حساب سے کرتا. آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کے لالچ میں تو بھی آگے جو ہے آپ کوشش کیجیے, اپنی باؤنڈری سیما تک کھینچیے, اپنے آپ کو گھسیٹیے. بہت مشکل رہتا, میرے کو بھی بہت ایگو آ جاتا کہ میں اتنا ہوں وہ ہوں, تم کیا میرے کو بولتے ٹائپ میں. زبان میری الحمدللہ بہت تیز ہے, میں کاٹ کے رکھ دے سکتا ہوں, مگر پی لیتا ہوں. جب پی لیتا ہوں نا, اللہ کو دیکھ کے, آسمان کی طرف دیکھ کے, اللہ تو نے بولا رشتے داروں کے ساتھ صبر کرنا, حالانکہ بس میں تو کبھی کبھی انتقال ہو گیا تو اچھا تھا, آفت ختم ہو جاتی بول کے, مگر میں برداشت کر لیتا ہوں جب پی لیتا ہوں. مگر اس کا کمپنسیشن اللہ ضرور دیتا, اور آپ کئی بار دیکھ سکتے, کئی بار نہیں دیکھ سکتے. تو حدیث کو یاد کر کے میں تو بولتا ہوں جتنا ہو سکے کیجیے. ایک لمٹ سے زیادہ ہو گیا تو پوچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا, پیچھے ہٹ جائیے. ہٹ سکتے آپ, کوئی مسئلہ, مگر جتنی آپ کی لمٹ ہے, جتنا آپ کے نیچر میں ہے صبر کرنے کا مادہ, جیسا ابھی آیت میں اللہ تعالیٰ بولے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے صبر کرنا. بھائی یہ بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا کیریکٹر ہے, ہر کسی کو نہیں ہوتا. اگر ہے تو کر کے بتاؤ, جتنا ہو سکے کھینچو, مگر کر کے بتاؤ. میں تو بولتا ہوں کوشش کتنی کوشش کیجیے, کرنا چاہیے. اور رہی بات دوسرا سوال, کس کے ساتھ کرنا چاہیے, رشتے داروں کے ساتھ زیادہ حق ہے, دوستوں کے ساتھ اتنا حق نہیں ہے. تو فرسٹ پرائرٹی نمبر 1 میں ریلیٹیوز, کلوز ریلیٹیوز, پھر فار ریلیٹیوز, پھر اور فار ریلیٹیوز, اس کے بعد میں کولیگز, اس کے بعد میں پڑوسی اور رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ویلیو دیا. یہ نمبر 1 کیٹیگری میں آتے ہیں حدیثوں میں. نمبر 2 کی کیٹیگری میں ہے وہ لوگ جو 2 سال جاب کرتے نہیں کرتے, مگر جتنے سال رہے اچھا رہ کے چھوڑ دیجئے. ہو سکتا وہ بات ان کے دل میں اترے 2-3 سال کے بعد میں کہ ایک تھا دوست, ایک مسیح بھائی تھے آفس میں, اس کو میں اس کی پروجیکٹ خراب کر دیا, وہ کر دیا, اس کے باوجود بھی میرے کو مار لگا تو سب سے پہلے گود میں اٹھا کے شرٹ خراب ہو کے میرے کو ہاسپٹل میں لے کے گیا. ایک تھا مسیح بول کے یاد کر لے. تو وہ نام چھوڑ دے کے چلے جائیے, وہی اسلام کا دعویٰ ہے. آپ کچھ کرے نہ کرے, لوگ بعد میں تعجب کرتے کہیں کو کرا مسیح تو وہ شان آدمی دکھتا ہی نہیں, کہیں کو ایسے ہولے کام کرا. ارے اسلام اس کو بینڈ کر دی, اسلام اس کو جھکا دی. واہ واہ کیا مزہ ہے اسلام کا. اسلام ایسا رہتا کیا, اسلام ایسی چیز ہے کیا. 2-3 سال کے میں انہیں پھر کیوریاسٹی سے اسلام کے کلاسز لینا شروع کریں گا. یہ آپ کا دعویٰ ہے, کئی بار منہ کھولے بغیر بھی دعویٰ ہوتا, اور یہ دعویٰ کبھی کبھی بہت بہترین متاثر کر دیتا انسان کو. تو یہ آپ کا سوال نمبر 2 تھا. 2 اور 3 آنسر کرا, فرسٹ والا سوال بھول گیا میں, اگر کور ہو گیا تو کافی ہے. اور کچھ اور کچھ سوال ہے, اور کچھ کوئی ایکسپیرینس اپنے شیئر کرنا چاہ رہے؟ آج کل کے لیے تو یہ ہم کو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہو رہا آج کل. آپ جو ہے نیگیٹو سوچ رہے ہیں, اور جو ہے کسی کی بات پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں, اور تکلیف دیے تو برداشت نہیں کر رہے ہیں.
ये आजकल बहुत हो रहा है। आज के ज़माने में ये आयत याद रखिए, सूरह फुस्सिलत आयत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33, 34, 35 कितनी बेहतरी है अपने लिए, कितना अपने दिल को नरम करती है आयतें और कितनी ज़रूरी है वो आयतें। मैं तो बोलता हूँ कभी तहज्जुद पढ़े ना पढ़े, अल्लाह की ज़िक्र करे ना करे, ये चीज़ों पे अगर आपका दिल मायल हो गया तो आपके अंदर वो चेंज आना शुरू हो गया। फिर आप देखो अल्लाह आपको आसान 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 पे आसान कर देते दीन पे आगे बढ़ना। जी, इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, लोग थक जाते और इंडिया में कई लोगों के लिए रात हो रही, तो फिर अपन रैप अप करेंगे। कोशिश कीजिए कि ज़रा जल्द से जल्द 10 मिनट में स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं, 5 मिनट के अंदर जी। सब लोग आ जाइए, 5 हाँ। मिनट 8 मिनट मैक्सिमम। दूसरे लोग भी परेशान हैं, बुजुर्ग लोग भी है कॉल पे, कई लोग इंडिया से कनेक्ट हो रहे हैं, उनका भी ख्याल रखिए। फिर वो टॉपिक जब तक खत्म नहीं होते मैं क्लास खत्म नहीं करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से फिर थोड़ा आगे बढ़ जा रहा है और लोगों को तकलीफ हो रही। तो लोगों के मद्देनजर में इस कुरानी क्लासेस को थोड़ा सीरियस लीजिए और हम लोग जी। 8:30 पे शुरू कर रहे हैं। 5 मिनट के अंदर कैसा भी रहने की कोशिश किए, कभी 1-2 बार अगर हो गया तो अल्लाह माफ करने वाला है, कोई